हेलो सांग माने मु जणे विधवा महिला मु एक कदली फार्मरे ठिया होइथिली। बहुत जोर रे वर्षा हेउथिला। मो सहित आम गार जणे युवक थिले। मु वर्षारे भिजुथिली तेणु से किछि कदली पत्र भांगी मो मुंड उपरे धरिथिले एवं से उपरु पडुथिबा वर्षा पानी को मो शरीर उपरे पड़िबाकू देउनथिले। आमे दुहे एकाठी ठिया होइथिलु। धीरे धीरे से मो पाखकू आसिबाकू लागिले एवं मो उदा दूध को 2 घंटा पर्यंत जहा कले चलंतु आगो को कहिबी। सांग माने मोर नाम रेवती आउ मु जणे विधवा महिला एवं मोर वर्तमान बयस 29 वर्ष पाखपाखी हेबो। मु 6 वर्ष पूर्वरु किशोर नामक जणे युवकंकु विवाह करिथिली। आमे गोटे गाउली गारे रहुथिलु। मो स्वामींकर 3 एकर जमी थिला। मो स्वामी बहुत सच्चोट एवं परिश्रमी थिले। से सारा दिन खेतरे कठिन परिश्रम करुथिले आउ से मोर बहुत जत्न नेउथिले एवं मोते बहुत सुख प्रदान करुथिले आउ मु तांकर गिहणारे पूरा शांति अनुभव करुथिली। किंतु आम दुई जनक सुख दुनिया देखि परिला नाही। कोरोना समय रे मो स्वामी को कोरोना होइथिला एवं से मोते तांको पाखकू आसिबाकू देई नथिले। से एक सरकारी डाक्तरखाना रे भर्ती होइथिले। मो बापा मा मध्य सेठाकू जाई परिले नाही एवं डाक्तर माने मध्य मोते सेठाकू आसिबाकू देउ नथिले। मो मन सबुबेले चिंतित रहुथिला। मु कोन करिबी किछि बुझी पारु नथिली। मु प्रकृतरे पागल परी व्यवहार करिबाकू लागिली। मो स्वामी धीरे धीरे दुर्बल हेबाकू लागिले। तांकर जत्न नेबा पई मध्य केहि नथिले। डाक्तर माने यथा संभव तांकर चिकित्सा करिथिले किंतु मो स्वामी डाक्तरखाना को जिबा परे से फेरी नथिले आउ से महामारी कोरोना मो स्वामी को मोठारु छड़ेई नेला एवं आमको तांकर मृत शरीर मध्य देखिबाकू दिया जाई नथिला। मु बहुत दुखरे दिन राति कांदी चालुथिली आउ मु कांदीबा बंद करि परिली नाही। मोते लागुथिला जे मोर जीवन सरीगला किंतु मोते निज पई बंचिबाकू पड़िबो। धीरे धीरे समय बीती गला। सेतिकी बेलकू मु मो बाप घरे ही थिली। गोटिए दिन मु मो बापा मां को कहिली मोते मो ससुर घरे छाड़ी दियो। मो बापा मां कहिले तुमे सेठी एका कोन करिबो किंतु मु सेमानंकु कहिली जे तुमे मो पाई बहुत किछि करिछ। एबे मु तुम उपरे बोझ हेबाकू चाहू नाही। सेमाने मोते बहुत मना करिबा परे शेषरे मो बापा मोते मो ससुर घरे छाड़ी देले। मु मोर धूली घर सफा करी सेठारे रहिबा आरंभ कली। मु निष्पत्ति नेली जे एबे आमको चाष करिबाकू पड़िबो। मु बुझी पारु नथिली जे चाषरे कोन करिबी। आम गारे जणे युवक थिला जाहांक खेतरे कदली एवं गुआ बगीचा थिला। मु भाबिली जे आमको मध्य एपरि किछि करिबा उचित। आम खेतरे गोटिए कुओ थिला एवं सेथिरे बहुत पानी थिला। तापरे मु आम गाँ सेही युवक जाहांक नाम संतोषंकु भेटिबाकू निष्पत्ति नेली। मु तांको घरकू गली किंतु से घरे नथिले। तेणु मु तांको बापा मांको सह कथा हेली। सेमाने कहिले जे संतोष आसिले आमे ताकू तुम घरकू पठाई देबु। तांको बापा मा मते जानिथिले। सेमाने मो भलमंद विषय रे पचारिले। जेतेबेले सेमाने जानिले जे मो स्वामी आउ नाहंती सेमाने मध्य बहुत दुखित हेले। किछि समय कथाबार्ता होई मु आम घरकू फेरी आसिली। अपराह्न 4टारे सेही युवक मो घरकू आसिले। मु तांको देखि भितरकू डाकिली आउ तांको बसिबा पई गोटे चेयर देली आउ मु 2 कप चाहा तैयारी करि आनिली एवं तांको गोटे कप देली आउ मु गोटे कप पीली। आमर 2 जनक कथाबार्ता आरंभ हेला। मु आरंभ रे टिके संकोच करिथिली कारण से मते जानि नथिले किंतु से एवं मो स्वामी मते भलो भाबरे जानिथिले। से कहिले जे तुम स्वामी स्वभाव रे बहुत भलो आउ तम स्वामींक सहित आमर भलो बंधुटा होइथिला। तापरे से मते पचारिले तुमे मते काहीकि डाकिछ। मु कहिली जे मु फार्म रे कदली एवं गुआ बगीचा लगाइबाकू चाहुछि। मु तुम फार्म रे लगाइथिबा बगीचा देखिछि जे तुमर बहुत भलो चाष होइछि। सेइठु संतोष हसी हसी कहिले नी सेमिति टिकिए टिकिए होइछि। आउ तापरे मु कहिली जे मोर चाष विषय रे अधिक ज्ञान नाही। मो स्वामी सबु किछि करुथिले। एबे मो स्वामी एठारे नाहंती मु एका अछि। तेनु मु भाबिली परिवार चलिबा पई जहा हेले किछि करिबी। तेबे एही चाष करिबा पई केते कोन टंका दरकार हेबो आउ केते गछ लागिबो एवं केते श्रमिक दरकार हेबो। तुमे कोन मते एसबु कहि परिबो कि? सेइठु से मते सबु किछि विस्तार भाबरे बुझाइले आउ से मते सबु कामरे साहाय्य करिबे बोली कहिले। से मो ठारू बहुत छोट थिले आउ बहुत सुंदर मध्य देखा जाउथिले। से मते पचारिले जे तुमर नाम कोन?
ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନାମ ରେବତୀ। ସେବେଠାରୁ ସେ ମୋତେ ରେବତୀ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କଦଳୀ ଏବଂ ଗୁଆ ବଗିଚା ତିଆରି କରିଲି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ 2 ଏକର ଜମିରେ କାମ କରିବାକୁ ରଖିଲି। ସନ୍ତୋଷ ମୋତେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହୁଥିଲେ। କେଉଁ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ, କେଉଁ ସାର ଦେବେ ଏବଂ କେତେ ପାଣି ଦେବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଔଷଧ ଏବଂ ସାର ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କଦଳୀ ଏବଂ ଗୁଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଘଞ୍ଚ କଦଳୀ ଏବଂ ଗୁଆ ବଗିଚାରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ମୋର ହୃଦୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅସ୍ଥିର ମନ ପୁଣି ଜିଦ୍ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିନ ବିତାଉଥିଲି। ଏବେ ମାତ୍ର 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଦଳୀ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। କଦଳୀ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେପରି ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ବଢିବାକୁ ଲାଗେ। ଆମ କଦଳୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଥରେ ମୁଁ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ କଦଳୀ ଚୋପା କାଟୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗଛରେ ସାପ ଝୁଲୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି। ସେଇଠୁ ସନ୍ତୋଷ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ସେହି ସାପକୁ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ସନ୍ତୋଷ କ୍ଷେତରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସାପକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଫେରିଯାଇ ପୁଣି ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କଲେ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲି। ତାପରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ପଳେଇ ଗଲେ। ବେଳା ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳକୁ ଖାଇବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଘରୁ କିଛି ରୁଟି ଏବଂ କିଛି ଭଜା ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ କହିଲି, ସନ୍ତୋଷ, ତମେ କିଛି ରୁଟି ଖାଇଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ଖାଇବି ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରି କହିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ଟିଫିନରେ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କୂଅ ପାଣି ଦେଲି। ସେ ହାତ ଧୋଇଲେ। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ରୁଟି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଉ ଅଧା ରୁଟି ମୁଁ ଖାଇଲି। ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତକୁ ଆସୁଥିଲି, ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ଗଛ ତଳେ ଖାଉଥିଲୁ। ଏହା ମନେ ପକାଇ ହଠାତ୍ ମୋର ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋ ଆଖି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ପରସ୍ପର ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୋର ଭୟ ଦୂର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖାଯାଉ କଦଳୀ ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଢୁଛି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ତୋଷ ସହିତ କଥା ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଦିଦି, ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି। ଆମେ ଆଉ 20 ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ବଗିଚାରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲି, କାରଣ ସନ୍ତୋଷ ମୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ବଗିଚା ସାରା ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଅଟକି ଗଲୁ। ତାପରେ ଆକାଶରେ ମେଘୁଆ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ଷାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ ଏକ କଦଳୀ ଗଛର କୋଣରେ ଠିଆ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ପଡୁଥିଲା। କଦଳୀ ଗଛରୁ ପଡୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଏବଂ ମୁକ୍ତା ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ମୋତେ ଓଦା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସନ୍ତୋଷ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେ 2-3ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ ପତ୍ର ଚିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତା ପରି ଧରିଲା। ମୋତେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେଲା। ସେ ଟିକିଏ ଡେଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ମୋର ମୁହଁ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେ ମୋ ଓଠରେ ହାଲୁକା ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି ଆଉ ସନ୍ତୋଷକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ
ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଠର ସ୍ପର୍ଶ, ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ବିତିଗଲା। ଶେଷରେ କଦଳୀ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ତୋଷ କଦଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆଣିଲା। ମୁଁ କଦଳୀର ବହୁତ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲି। ସମସ୍ତ କଦଳୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଲି। ମୁଁ ମୋ ଚାଷରୁ କେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିନଥିଲି। ସନ୍ତୋଷ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ହିଁ ଏତେ କିଛି ହେବାର କାରଣ। ଏବେ ଗୁଆ ଗଛରେ ଭଲ କଫି ଆସିଗଲା। ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଘଣ୍ଟା କିଣିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ବସି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଆଉ କଥା ହେଇ ହେଇ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗଟି ଦେଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏହା କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଖୋଲ ଏବଂ ଦେଖ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋର ଆଖି ଭରିଗଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ସେହି ଘଣ୍ଟାଟି ଆଣିଦେଲି। ସେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲି। ସନ୍ତୋଷ ମୋତେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କହିଲି, ସନ୍ତୋଷ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ, ଏମିତି କହି ଆମେ ଦୁହେଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିଲୁ। ସନ୍ତୋଷର ମୁହଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ ନ କରି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ମୋ ଓଠକୁ ଧୀରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରର ବହୁତ ଦିନର ଗଲୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସନ୍ତୋଷ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ତୋଷ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମୋ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି ମୋ ପ୍ରତି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବାହା ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲୁ।